स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। साडी हर बार यही कोशिश रहिंदी कि पंजाब दे जिन्ने भी भखवे मुद्दे होण, जिन्नियां भी समस्यावां होण, वो इस प्लेटफॉर्म ते लोकां दे सामने ते सरकारां ते प्रशासन दे सामने रखी जाए तां जो उसका मुकम्मल हल कोई कढ़िया जा सके। अजकल पंजाब दे विच लंपी स्किन की बीमारी है जिहड़ी वो जानवरों दे विच वड्डी गिणती दे विच पाई जा रही है। वड्डी गिणती दे विच जानवर इस तो पीड़ित हो रहे हैं, मौतां हो रही ने। इत्थों तक कि हड्डा रोड़ी दे विच इन्हां नूं दफनाउण लई जगह भी घट पै रही है। ये बीमारी इन्ना भयानक रूप धारण कर चुकी है, जिस कारण पंजाब सरकार ने पशु मेले बंद करा दिते ने और वार वार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जिहड़े लागले पशु ने जिन्हां नूं ये बीमारी लगी होवे उन्हां नूं दूजे पशुओं तो दूर रखा जाए, क्योंकि ये बीमारी है जिहड़ी ये लाग वाली बीमारी हैगी है। लंपी स्किन करके बहुत सारे पशु ने जिहड़े वो मौत दे मूंह दे विच पहुंच चुके हैं। पर यह बीमारी आई कित्थों, किवें हुई, इसका इलाज की है, ये समझना बड़ा जरूरी है। साडी अज दी कोशिश जरूर होएगी कि किसान भाईचारे नूं जिहड़े डेयरी फार्मिंग दे नाल जुड़े हुए हैं उन्हां दे ज्ञान दे विच किसी तरह दे नाल वाधा किया जा सके तां जो इस बीमारी तो वो दूर जरूर अपने जानवरों को रख सकन, क्योंकि यह बीमारी हुण भयानक रूप अख्तियार कर चुकी है। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। और दूजा अहम मुद्दा जिहड़ा वो है, एक बार फिर तो दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम हो चुका है। पूरी तरह दिल्ली अमृतसर हाईवे जिहड़ा वो बंद किया जा चुका है। गन्ना किसानों वालों अपनी मंगां नूं लैके एक बार फिर तो हाईवे बंद किया गया। गन्ना किसानों ने यह ऐलान किया सीगा कि जे रखड़ी तक साडा मसला हल ना होया तो मुकम्मल तौर पर असी हाईवे बंद कर देंगे। ना सिर्फ हाईवे बंद किया गया बल्कि लिंक रोड्स जिहड़ियां जीटी रोड के नाल जुड़दियां सी वो भी बंद कर दित्तियां गईयां ने, जिस कारण पूरी तरह के नाल कह सकते हो कि दिल्ली अमृतसर कट गया है, हाईवे पूरी तरह कट गया है, जिस दे नाल आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। लोग खासे खज्जल खुआर हो रहे हैं। पर जेकर किसानों की मनीए या किसानों को सुनीए तो उन्होंने दी समस्या भी जायज़ लगदियां ने, क्योंकि ना तो वो किसी करजे की डिमांड कर रहे हैं, ना करजे नूं खत्म करने की डिमांड कर रहे, अपनी फसल का पैसा लैण की मंग कर रहे हैं, जिहड़े कि पिछले 2-3 सीजन के पैसे खड़े ने। वो दूजे सेगमेंट च गल करांगे। सब तो पहला गल करते हैं लंपी स्किन। पंजाब दे विच लंपी स्किन की बीमारी है जिहड़ी वो हुण वड्डा रूप अख्तियार करती जा रही है। ग्राफिक के जरिए तुहानूं सारी समस्या समझाने हैं, फिर साडे नाल खास मेहमान जुड़नगे, फिर उन्हां नाल भी गलबात करांगे। सब तो पहला लंपी स्किन बीमारी के लक्षण की ने, ये समझने बड़े जरूरी ने। सब तो पहला इस दे विच पशुओं को बुखार हो जाता है। बुखार के कारण पता लग जाता है कि ये लंपी स्किन इन्हां नूं हो गया। इस दे नाल ही भार कटना, लाग वगना, लार वगना, अखां अते नक वगना, दुध कटना शुरू हो जाता है। ये लक्षण ने इस बीमारी के। जानवरों के शरीर से ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ गंढियां दिखाई देने लग जांदियां ने, जिस तो सहजे अंदाज़ा लाया जा सकता है कि ये लाग की बीमारी हैगी आ। मादा पशु भी इस बीमारी कारण बांझपन, गर्भपात, निमोनिया ते लंगड़ेपन का शिकार हो जांदियां ने, जिस करके ये बीमारी है जिहड़ा वो वड्डा रूप अख्तियार करन लग गई है। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है कि बीमारी तो आई कित्थों, ये भी समझना जरूरी होएगा। इसका उपाय की है, कि इसका कोई बचाव हैगा? हाले तक डॉक्टरी इलाज के नाल इसका कोई बचाव हैगा? सो ये समझना भी बड़ा जरूरी है। लंपी स्किन बीमारी का कोई उपाय है, इस तो बचा किवें जा सकता है, ये भी जानकारी है जिहड़ी पंजाब सरकार वालों वार वार पहुँचाई जा रही है। पर मोटे तौर पर जो गल की जाए तो लंपी वायरस का अजे तक कोई मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं निकल पाया। जानवरों को बचाने का सब तो वधिया तरीका की है, फिर यह भी समझना बड़ा जरूरी है। जानवरों को लंपी स्किन नाल संबंधित वाले खेतरों के विच जाण तो रोकया जाए, क्योंकि ये लाग की बीमारी है। जेकर एक जानवर लगी है तो दूजे जानवर को इस तो दूर रखा जाए। ये 3 दवाइयां ने जिहड़ियां तुसीं स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लंपी के शिकार जानवरों लई असरदार हाले तक साबित हो रही ने। मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते कि असरदार ने कि नहीं ने, पर हाले तक मोटे तौर पर यह 3 दवाइयां जड़ियां ये काफ़ी हद तक असरदार साबित हो रही ने। इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई 2 खास मेहमान, जगजीवन सिंह डेयरी फार्मिंग के किसान ने साडे नाल जुड़े हुए हैं, डॉक्टर केवल अरोड़ा साहब साबका अफसर ने पशु पालन विभाग के। बहुत बहुत स्वागत है दोवें मेहमानों का। मैं जगजीवन सिंह जी शुरुआत थोड़े तो ही करांगा। ये जिहड़ी बीमारी हैगी है ये अमूमन तौर पर आती रहिंदी है पंजाब दे विच, या पशुओं दे विच पाई जाती है, या इस बार ज़्यादा वड्डे तौर पर बीमारी आई है? हाँ जी सर, ये पहली बार देखी गई है जी इसकी। पिछले 20 सालों तो सानू तां किते इहदा कदे प्रकोप होया नहीं सी इन्ना। जगजीवन सिंह जी, कितना नुकसान होया है किसान भाईचारे का? किन्ने क पशु जिहड़े ने और किहड़े पशु ने जिन्हां ते ज़्यादा बीमारी लग रही है? ਇਹ ਸਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਓਕੇ।
ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਲੱਛਣ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਲੰਪਸ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60% ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 25-30% ਜਾਨਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਇਲਾਜ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਰਨਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦਾ GIT ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਤੋਂ 5% ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਚ ਜੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਟਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਟਪੌਕਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵੇਸਲੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਲਾਇੰਗ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਆਈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਂਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ? ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਗਜੀਵਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੈੜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਭਣ ਸੀਗੀ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੱਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ਓਕੇ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 107 ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਓਹੋ। ਤੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਈਡ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੇਗੀ? ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ 60%, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਤੱਪੜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਰਫ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸੇਫ ਹੈ ਹਲੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਓ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਜੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਔਰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਦੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ 4 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਇੰਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਕੂਬੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਹੈ, ਚਿੱਚੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਛਰ ਤੋਂ, ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਤੇ ਚਿੱਚੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 650 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਚਰਮਰਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੰਦ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਧੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਆ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਜਿਹੇ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਟਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ? ਬਿਲਕੁਲ
ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10-11 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਏ ਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ 72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ 24 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ, ਇਹ 24 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ 48 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਵੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੂਗੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੀ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ ਹਨਾ, ਉੜ ਜਾਓ ਚਿੜੀਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਿੜੀਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਨੀਸ਼, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ 24 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 48 ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਹ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇਹ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਝੂਠਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ,
ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿਓ, ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 72 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਆ 50% ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਪਵੇ, ਤੇ 50% ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 36 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੱਗ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਮਨ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਮਾਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਟ ਰੂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਟ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਗੇ। ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਆ ਦੋਨੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਸ਼ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।